Panch Pokhari, a group of 5 sacred lakes tucked away high up in the mountains of Sindhupalchowk. For pilgrims, it's a holy site. तर मेरो लागि, it looked like the kind of place where your mind finally takes a break and everything calms down. I've always had a thing for trekking. There's something about pushing yourself to the max. You reach a point where your body is begging you to stop, but you still keep on going. It drains you for sure, but weirdly enough, त्यो फिलिङको छुट्टै आनन्द छ। म एउटा प्रपर ट्रेक नगएको पनि धेरै भइसकेको थियो। The last trek I did was the Annapurna base camp. तर यो पालि I wanted to trek during the monsoon. Not the easiest decision. The trail was muddy and unpredictable. The tea houses were decent, but definitely not what I expected. But the wild greenery, the forest vibes, the rawness of nature, सबै कुराले यो ट्रेक एकदम स्पेशल बनाइदियो। Even though I reached a bit early for the wildflowers, त्यहाँ पुगिसकेपछिको एक्सपिरियन्स म मेरो लाइफमा कहिले पनि बिर्सिदिनँ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like पाँच पोखरीको ट्रेक त्यति सजिलो फाइनल भएको थिएन। Since I work a full-time job, getting leave, especially for a 4-day trek, wasn't going to be easy. एक मनले त गिभ अप गरिसकेको थियो, but still, I gave it a shot. Wrote the mail and hit send. To my surprise, they said yes. After weeks of dragging myself through the routine, it finally felt like something shifted, and I was ready. Or so I thought I was. 4 days before the trek, life took an unexpected turn. Just when everything was finally falling into place, I found myself wrapped in a blanket, battling my own body. The next morning, something felt different. The fever had dropped, the body still ached, but the mind was clear. I was not at 100%, but I wasn't stuck in bed anymore. And that was enough. So, अफिसको काम भर्खर ऱ्याप अप भयो। अहिले कति 10 बजिरहेछ। भोलि बिहान 6:30 को गाडी छ। अब त्यहाँ जोरपाटी 6 बजीतिर पुग्नुपर्छ होला। अब बल्ल प्याकिङ सुरु हुँदैछ है। सामान के लाने चाहिँ फाइनल भयो। त्यो दुईटा चाहिँ रेनकोट हो। अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्निकरहरू छ। यिनीहरू चाहिँ लुगाहरू। अब यिनीहरू सबैलाई यो ब्यागमा हाल्ने। सो प्याकिङ इज डन। अब भोलि बिहानदेखि पाँच पोखरी ट्रेक सुरु। पाँच पोखरीको स्टार्टिङ पोइन्ट थियो छिम्ती, जहाँबाट हामी अलमोस्ट 1.5 डेजको ट्रेक पछि पाँच पोखरी पुग्छौँ। बट फर्स्ट छिम्ती जानको लागि पहिला नारायणटारको शिवचोकबाट बिहान 7 बजेको बसको टिकट लिन्छौँ। टिकटको प्राइस 650 थियो। And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? As the city started fading behind me, I could feel the stress fading with it. I was heading north, towards the starting point of the trek, closer to the hills, closer to some actual peace and quiet. I had no clue how tough the trail was gonna be, and honestly, I wasn't even sure if my body was finally ready. But at that point, all I knew that I was going.
5 घण्टाको ट्राभल पछि छिम्ती आइपुग्यो। बाटो एकदम खत्तम छ, बाइकको सट्टा गाडीमै आउँदा ठिक हुन्छ है, गाडी नै सजिलो छ। लास्ट अफ यही हो छिम्ती, खाजा खाने त्यहाँ, अनि त्यसपछि आई थिङ्क त्यही बाटो हो जस्तो लाग्छ मलाई। सो फाइनली ट्रेक अफिसियल्ली सुरु भएको छ। खाना खायौँ, हल्का ब्रेक लियो एन्ड अब ट्रेक सुरु गऱ्यो। सो आजको मेबी 3-4 आवर्स ट्रेक गरौँ, कति कहाँसम्म पुगिन्छ हेरौँ, अनि त्यसपछि रातै बसौँला। टुप्पी डाँडा भन्ने ठाउँ छ अरे, अब त्यहाँसम्म कति बज्छ हेरौँ, नत्र भए त्योभन्दा अलिकति अगाडि पनि जान पुस गर्न ट्राई गर्छु। भोलि चाहिँ 5 पोखरी पुग्ने टार्गेट छ। सो लेट्स सी के हुन्छ है। And just like that, I started the trek. Panch Pokhari. Something that started off as a random plan was finally happening. It had gone from a saved reel on my phone to me actually walking these paths. The first phase of the trek kicked off with a long stretch of stone steps. And since it had been a while, I walked on steps like that with a 65-liter trekking bag on my back. It got tiring real quick, but deep down, I was kind of enjoying it. The mix of pain and excitement, it's hard to explain, but that's what makes trekking fun for me. After an hour of climbing these steps, I reached Deorali and the trail shifted. The big steps disappeared and a narrow one-way trail took over. It started to feel like the nature was welcoming me. The rivers, the forest was welcoming me. सो कति 4 घन्टा हिँड्यो। अब अझै 1 घन्टा जति हिँड्यो भने टुप्पी डाँडा भन्ने ठाउँ पुग्छ। अब मेबी आज त्यहीँ बसिन्छ होला। मेन ट्रेल त तलदेखि उकालो मात्र छ क्या, कतै पनि सिधा बाटो नै छैन, उकालो मात्र छ। अनि स्टेप्सहरू छ, तर कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति यसरी नै बिग्रिया छ। वेदर चाहिँ ठिक्क छ, नट सो टु कोल्ड नट टु हट, घाम पनि लागेको छैन, यसरी बादलहरू लागिरहेछ। ट्रेल चाहिँ ठाडै उकालो छ। ल जाउँ अब है त। सो फाइनली टुप्पी डाँडा चाहिँ आइपुग्यो। 5:30 भइरहेछ, जस 5 बजीतिर पुगेको थियो। अलमोस्ट 4 आवर्समा टुप्पी डाँडा पुगेको छ। अब अझै 1 आवर जति अझै स्ट्रेच गर्ने भनेको छ। मेबी त्यसपछि अब यहाँ माथि अर्को कुन होटेल छ, आज त्यहीँ गएर बसिन्छ होला। ट्रेल त एकदम ठाडै उकालो छ क्या, बिचमा धेरै बिग्रिएको छ बाटोहरू। त्यो चाहिँ अलिकति बनाइदिएको भयो हुन्थ्यो। पिक सिजनमा चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ होला मान्छेहरूलाई आउनुलाई। अनि अर्को चाहिँ त्यही हो, अब सिँढीहरू चाहिँ राम्रोसँग बनाइदिएको छ, तर बिचमा बिग्रिएको छ, अलिकति अप्ठ्यारो छ बाटो चाहिँ। तर ठिकै छ, त्यस्तो बिगिनर फ्रेन्डली ट्रेक त होइन, किनभने स्टिप उकालो मात्र छ, त्यो कतै पनि स्ट्रेट त्यस्तो धेरै छैन कि। सो आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति प्रिपेयर भएरै आउनुपर्छ होला। अहिलेसम्म टुप्पी डाँडामै छ, अब यतै बस्ने आज। अनि अब भोलि 10 आवरको हाइक, 10 आवर्सको हाइक छ। भोलि अलिकति टफै हुनेवाला छ, बट आज अलिकति पुस गर्न सकिएन। बेलुका एकैछिनमा अँध्यारो हुन्छ। सो आई थिङ्क आज टुप्पी डाँडामै बसिन्छ। होटेलहरू चाहिँ अलिकति मलाई चित्त बुझेन, अलिकति प्राइस अनुसार चाहिँ ठिक छ, तर पनि अब यहाँको त्यो बेड अकोमोडेसनहरू चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन क्या मलाई अरू ट्रेकको कम्पेरिजनमा। बट ठिकै छ, अब आज यहीँ बसिन्छ। भोलि बिहान है एकदम थाकिरहेछ, अब फ्रेस हुने एन्ड आई थिङ्क खानासाना खाएर सुत्ने हो आज।
टुपी डाँडामा हामीलाई रुम र डिनर गरेर 600 रुपिस पर पर्सन परेको थियो। बाई बाई। यो मान्छेले धेरै दुःख दियो, खाना दिएन। जतिखेर पनि जे खाए पनि मुखमै खाउँ जस्तो गरेर आउँथ्यो। यो खाना दियो भने मात्र बाल दियो, नत्र भए बालै नदियो होइन। ल बाई बाई। आई थिङ्क 6:30 बजेछ। मैले घडी राम्रोसँग हेरिनँ। एन्ड आज हामी पाँच पोखरीसम्म नै जानुपर्छ, बिकज गएन भने आई डोन्ट थिङ्क पर्सि हामी फर्किन सकिन्छ। सो आज जसरी भयो भने पाँच पोखरी पुग्ने हो। तर पुगिन्छ होला है। 10 आवर्स भनेर देखाइरहेछ म्यापमा। एलिभेसन चाहिँ खत्रै छ, पुरै अब अपहिल मात्रै छ, कतै पनि सम्म छैन। सो आजको दिन पनि गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुनेवाला छ। बट हिजोबाट अलिकति एक्लमाटाइज भइसक्यो। सो हिजोको भन्दा चाहिँ समर सजिलै हुन्छ होला। वेदर ठिक छ अहिलेसम्म त, घाम लागेको छैन, शीतलै छ है। बट दिउँसो चाहिँ खतरा अब घाम लाग्छ होला। यस्तो मजाको माउन्टेन देखेँ यार। Look at that. यस्तो मजा। तर अहिले हिउँहरू छैन, त्यही भएर अलिकति माउन्टेन जस्तो चाहिँ देखाएको छैन। बट सबै माउन्टेन रेन्ज हो। ओके ठिकै छ। अब बाटोतिर कतै रेस्ट गरिन्छ होला। रेस्ट गर्दै गर्दै जाने। I felt like I was finally back doing something I genuinely love, just being out in the nature. The morning sun was peeking through the trees, lighting up the leaves and creating these soft little glares in my eyes. The river was flowing nearby, like it was quietly alongside me, almost like it was there to give me some company. And since म अफ सिजन ट्रेक गरिरहेको थिएँ, ट्रेलमा धेरै मान्छेहरू पनि भेटिएन. No crowd, no noise, just me, the forest and the sound of my own footsteps. Well, almost no noise. यहाँको ट्राफिक जाम भने यस्तो हुन्छ है। Slowly, a sunny day became a chill monsoon afternoon. This was one of the best things about trekking in monsoon. The temperature dropped and fog started to cover up the hills. साढे 3 घन्टाको ट्रेकपछि हामी पुग्छौँ छोकर डाँडा र पानी पर्न थाल्छ। पानी पर्न थाल्यो एन्ड रेनकोट चाहिँ लगायो। तर ठुलो पानी पऱ्यो भने यसले खासै थाम्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। फुल ठुलो पानी चाहिँ नपरोस्, किनभने पानी परेर यो सुकालो चढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ यस्तै गाह्रो हुन्छ। वेदर चाहिँ दामी छ, दामी भएको छ होइन त बाबु?
वेदर खतरा छैन त It was one of those moments where you are wet, tired, and cold, but weirdly still enjoying every second of it. Monsoon trekking ko chutte challenges haru cha. You have to trek wearing a rain gear. Your body is half wet, but inside the rain gear, it gets all warm and steamy from your own breath. भित्र पुरै बाफ भइसक्यो गर्मीले गर्दा यो मेरो फर्स्ट एभर मनसुन ट्रेक थियो, so it was totally new experience for me. न्यासिम पार्टी पुग्यो अब यहाँबाट अलमोस्ट 4 आवर्स जति मात्र छ होला अघि त कस्तो पानी परेको थियो त्यहाँ अघि एउटा ठाउँमा गएर बस्यौँ लन्च गऱ्यौँ अब चाहिँ हल्का पानी रुक्यो सो अब निस्किनु लाग्यो बेलुकासम्म आई थिङ्क आनन्दले नै पुग्छ होला होपफुली पानी चाहिँ अब त्यसरी नपरोस् अहिलेको जस्तो गरेर अहिले त कस्तो ठुलो पानी परेको यो ठाउँबाट the trail just keep getting more beautiful with every step. But a sad thing, when I asked the locals about the wildflowers, I was told the season has just begun, that I was a bit early. Peak blooming season Jane Purnimako time ma parne rahecha, where hundreds of devotees came to worship Lord Shiva and take a holy bath in the kunda. I didn't let this one bring my joy down. Even though मैले सोचेको जस्तो wildflowerहरू experience गर्न पाउँदिन थिएँ, for some reason I was still enjoying the trek. पानी बवाल परिरहेछ तर रमाइलो भइरहेछ ट्रेकिङ अनि कम्पेरिटिभली अलिकति पेस अलि राम्रो गइरहेछ त्यस्तो धेरै थाका छैन हिजोको जस्तो हिजो फर्स्ट पनि भयो वेदर चाहिँ बवाल थियो तर जस्तो लागिरहेछ है अनि त्यो भिड पुरा यहाँबाट आएर हो माथि जानुपर्छ यो बाटो सिधा त्यहाँ जान्छ जस्तो छ अनि त्यहाँबाट माथि यो वाला स्ट्रेच अलि डेन्जरस रहेछ पहिरो जाने खालको जस्तो छ What the view यार view is दामी भ्यू त्यो चढ्नु छ अझै आई थिङ्क त्यो लास्ट स्टिप हो त्यसपछि चाहिँ हल्का स्ट्रेट छ होला ट्रेल न्यासिम पार्टीबाट हिँडेको 2 घण्टा जति भइसकेको थियो and I was about to reach Lauribina, but it was going to be a real test of my endurance as I was already drenched from both sweat and the rain. But as I finally reached the top, I could not believe what I saw. It honestly felt like I had walked into a dream or a movie scene, the kind of place that just leaves you speechless. From Lauribina, the push to Panch Pokhari began. It was a long day of walking in the rain, and I was about to reach the final point to the trek.
Every turn felt like it might be the last, until it wasn't. 10 घन्टाको हाइटपछि we have finally reached Panch Pokhari. And then finally, through the mist, the lakes revealed themselves. Panch Pokhari. Still, silent, sacred. होटल खोजेर ब्याग रेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि यो ठाउँ एक्सप्लोर गर्नुपर्छ. भोलि अझै खतरा हुन्छ अरे, भोलि अझै राम्रोसँग एक्सप्लोर गर्नुपर्छ. यहाँ भ्यू पोइन्टमा भन्दा नि हेलिप्याड रहेछ अनि त्यहाँबाट पोखरी सबै पोखरी देखिन्छ भनेर त्यहाँ गएको. यहाँ तुवालो लागेर अब सबै ढाक्यो. अब भोलि बिहान उठेर भोलि बिहान 8 बजेसम्मको ऊ छ अरे, टाइम छ अरे. त्यसमा चाहिँ मौसम क्लियर हुन्छ अरे. बट ठाउँ चाहिँ एकदम सही रमाइलो लाग्यो, वर्थ इट छ कि. त्यो पोखरी झन् अघि कस्तो हेभेन जस्तै देखिया थियो. राम्रो सब आवाज. अब अफ सिजनको एउटा स्ट्रगल चाहिँ के रहेछ भने यहाँ यत्रो छ नि त, कटेजेसहरू यत्रो छ, तर खुल्ने चाहिँ एउटा मात्र रहेछ क्या. सो जतिवटा गेस्ट आए पनि एउटा मात्र कटेजले चाहिँ त्यो गेस्टलाई केटर गर्दो रहेछ. सो आज चाहिँ एउटा ठुलो हल जस्तोमा त्यहीँ सबै सेयरिङमै हुने रहेछ. सेयरिङ गरेरै आज सुत्नुपर्ने भयो. ठिकै छ, केटाकेटाहरू आउँदाखेरि त केही छैन. केटीहरूलाई फिमेलहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यस्तो केसमा. सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति विचार गरेरै आउनु पऱ्यो. ओके, अब अलिकति न्यानोमा गएर बस्नु पर्ला अनि भोलि पाँच पोखरी घुम्नुपर्छ. Next morning's plan was to explore around Panch Pokhari and start to descend. There was a viewpoint nearby, just an hour hike, but I had no plan on going because of limited time. But to my surprise, I ended up walking all the way to the summit of that viewpoint. The trail wasn't marked, so I was mostly guessing my way up, hoping I was heading the right direction. Viewpoint जाने भुत चढेछ मलाई. I thought यही होला भनेर, तर खै भ्यू पोइन्ट पनि छ अरे. त्यो भ्यू पोइन्ट चाहिँ ऊ त्यहाँ माथि देखाइरहेछ होइन, देखिरहेको छु म थोरै थोरै. तर एक्ज्याक्ट ट्रेल चाहिँ देखिनँ क्या. मेरो प्लान चाहिँ के थियो भने बिहान टक्क पाँच पोखरी मात्र एक्सप्लोर गर्ने भन्ने थियो. तर ऊ चेन्ज भयो, अलिकति माथि आएँ म होइन. भ्यू पोइन्ट चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली त्यही हो. ट्रेल यहीँबाट गइरहेछ, मोस्ट प्रोबेबली यतैबाट जाने होला. But eventually, I made it. So, almost at the top. त्यहाँ पुगिसकेपछिको एक्सपिरियन्स म मेरो लाइफमा कहिले पनि बिर्सिदिनँ. कस्तो बवाल. I'm glad I waked up, man. It's like the mountains had been waiting to show me this side of Panch Pokhari. Almost like she had put on her best outfit just for that moment.
Felt like some unseen force really wanted me to wake up that morning and take that trail.